हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दीपांजलि क्लासेस। आज आम पढ़ा भारत विदेश नीतिर मौलिक तत्व है। देखा स्वाधीन भारत तार लक्ष्य एवं जातीय स्वार्थ हासिल पर केतेगुड़िया मौलिक तत्व तार विदेश नीतिर अंतर्भुक्त करिए सेगुड़िक कौन कौन देखा ना आंतर्जातिक शांति एवं निरापत्ता समृद्धि, शांतिपूर्ण सहावस्थान, उपनिवेशवादर विलोप साधन, वर्ण वैषम्यर विलय, विवाद गुड़िकर शांतिपूर्ण समाधान, आर्थिक प्रगति, गोष्ठी निरपेक्षता है। एबे देखिए आमे कौन देखिए ना विश्व शांति एवं निरापत्ता। नेहरू भाषा रे नेहरू कौन कहते देखा ना आम पाई शांति केवल एक आवश्यकता आशा नुहे बरं एक जरूरी आवश्यकता है। नेहरू कौन कहते ना आम पाई शांति केवल एक आवश्यकता नुहे आवश्यक आशा नुहे बरं एक जरूरी आवश्यकता। ये मध्य सटाइप आसीपारे है। भारत पाई शांति होछि अपरिहार्य कारण यह व्यतिरेक देशर प्रगति असंभव है। भारत पाई शांति होछि एक अपरिहार्य, जदि देशर जदि शांति नहीं तेबे तार प्रगति असंभव है। तो देखिए वर्तमान पारमाणविक जुगरे जदि परमाणु अस्त्र प्रयोग रे युद्ध हुए तेबे पृथ्वी पृष्ठर प्राय मानव समाज लोप पाइजो है। यही परमाणविक जुगरे जदि पृथ्वी पृष्ठ रे कौन हुए ना परमाणु अस्त्र द्वारा जदि युद्ध हुए तेबे कौन हम ना आम पृथ्वी पृष्ठ संपूर्ण भाव लोप पाइजिवो है। एबे देखिबा एणु पारंपरिक युद्धास्त्र रे युद्ध करने केतेक क्षुद्र देश असमर्थ है। समस्त देश वर्तमान परमाणु बोमार अधिकारी हेबाकू अधिक व्यग्र है। समस्त देश कौन होगापाई ना परमाणु बोमार अधिकारी होगापाई समस्ते आग्रहशील। एही परिप्रेक्षी रे पृथ्वी रे युद्ध संपूर्ण प्रतिहत करने दरकार है। समस्त देश जो परमाणु शक्तिर कौन ना परमाणु बोमार अधिकारी होगापाई चाहते से आम कौन करवा ना ए सबू को पृथ्वी सबू युद्ध को आमको प्रतिहत करने को पड़ो है। नहले कौन हम ना पृथ्वी पूरा ध्वंस पाइजिवो। पारस्परिक सहयोग ही आणविकसित एवं विकासशील देश नितांत जरूरी। भारतीय दृष्टिकोण शांतिर अर्थ केवल युद्ध आवर्तमान नुहे बरं यह एक जीवन अनुचिंता एवं कार्यबलीर प्रायोगिक पथ। यह केवल अंतर्जातिक स्तर रे शांतिर वातावरण प्रस्तुति करी शांतिर परिवेश आनिबा द्वारा ही संभव होइथाय है। कौन ना आंतर्जातिक स्तर रे कौन करिया ना शांतिर वातावरण प्रस्तुत करिबा ताहेले जाई कौन हो ना शांतिर परिवेश आमे सृष्टि करि परिबा है। एबे आमे देखिबा कौन देखिबा ना पंचशील नीति एवं शांतिपूर्ण सहावस्थान। भारतर विदेश नीतिर मुख्य आधार है विभिन्न मतवाद, विभिन्न चिंताधारा एवं विभिन्न परिवर्तन प्रति सहनशीलता है। एसबु महत् गुण गुड़िक भारतर निजस्व आदर्शवाद उपरे प्रतिष्ठित। शांतिपूर्ण सहावस्थानर विपरीत धमी आचरण है समूह विनाश। एथिपाई एप्रिल 1954 मसीह तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू चीन सह पंचशील नीतिर संधि स्वाक्षर करथिले है। ये सटाइप आसबारे ना केते मसीह प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू चीन सह पंचशील नीतिर संधि स्वाक्षर करथिले ना आंसर कौन हम 1954 है। आउ गोटे सटाइप आसबारे ना एप्रिल 1954 मसीह किए चीन सह पंचशील नीतिर संधि स्वाक्षर करथिले आंसर कौन हम ना पंडित जवाहरलाल नेहरू है। नेहरू एवं चीन शासक चाओ एनलायंग मध्य स्वाक्षर होइथिया पंचशील नीति गुड़िक है। देखिबा का मध्य रहिथिला स्वाक्षर ना नेहरू एवं चीन रो शासक किए थिले सेतबेले चाओ एनलायंग है। चाओ एनलायंग कौन कौन देखिबा स्वाक्षर होइथिला देखिबा ये 2 मार्किया मध्य पढ़िबारे मन रखिथो पिला माने को प्रथमे कौन होइथिला प्रत्येक देशर सीमारेखार परिव्याप्ति एवं सार्वभौमत्व प्रति पारस्परिक सम्मान प्रदर्शन,
ଦ୍ୱିତୀୟରେ କ'ଣ କହିଥିଲେ ନା ଅନାକ୍ରମଣ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ଆକ୍ରମଣ ହେବ ନାହିଁ ହେଲା। ଅନାକ୍ରମଣ ମାନେ କ'ଣ ନା ପରସ୍ପର ପ୍ରତି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ଆକ୍ରମଣ ହେବ ନାହିଁ। ତୃତୀୟରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ପରସ୍ପର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବ୍ୟାପାରରେ କେହି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବେ ନାହିଁ। ଚତୁର୍ଥରେ ଅଛି ସମାନତା ଏବଂ ପାରସ୍ପରିକ ସହଯୋଗ ଏବଂ ପଞ୍ଚମରେ ଅଛି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାବସ୍ଥାନ ହେଲା। ଇଏ 2 ମାର୍କିଆ ପଡ଼ିପାରେ, 3 ମାର୍କିଆ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରେ ହେଲା ଏବଂ ସର୍ଟ ଟାଇପ୍ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରେ। ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶ ସହ ଚଳିବା ହେଉଛି ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ମନରୁ ଭୟ, ଘୃଣା ଏବଂ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଭାବକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିହାର କରିବା ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାବସ୍ଥାନର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ହେଲା। ଦେଖିବା ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି 1962 ମସିହାରେ ଚୀନ ସହ ଯୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାରୁ ଭାରତ କେବେ ବି ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇନାହିଁ ହେଲା। କେତେ ମସିହା ନା 1962 ମସିହାରେ ଚୀନ ସହ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ହେଲା। ଚୀନ ଆଉ ଭାରତର ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ହେଇଥିଲା ନା 1962 ମସିହାରେ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାରୁ ଭାରତ କେବେ ମଧ୍ୟ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇନାହିଁ। ଏବେ ଦେଖିବା ଉପନିବେଶବାଦ, ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ ଓ ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟର ବିରୋଧ ହେଲା। ଉପନିବେଶବାଦର ପରିସରରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରି ଜାତି, ଧର୍ମ, ଅର୍ଥନୈତିକ ବୈଷମ୍ୟ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇ ନିଜର ମୌଳିକ ମାନବିକ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା ହିଁ କ'ଣ ଆମ ବିଦେଶ ନୀତିର ଅନ୍ୟ ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା। କାହାର ବା କୌଣସି ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଅପମାନିତ କରିବା ହେଉଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେଲା। କ'ଣ ଦେଇଛି ନା କାହାର ବା କୌଣସି ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଅପମାନିତ କରିବା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। କିନ୍ତୁ ପରାଧୀନ ଦେଶମାନଙ୍କର ତତ୍କାଳୀନ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ବିଦେଶ ନୀତି ଚାହେଁ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ସମୟ, ସୁଦୃଢ଼ ପରିବେଶ ଓ ପରିସ୍ଥିତି ଦରକାର ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରୟାସରେ ଭାରତ ନିଜର କ'ଣ କରିଛି ନା ଅକୁଣ୍ଠ ସହଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ। ବର୍ଣ୍ଣଭିତ୍ତିକ ବୈଷମ୍ୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ବିଷୟରେ ଭାରତ ସର୍ବଦା ରହି ଆସିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା ହେଉଛି ଆମର ଅନ୍ୟ ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାୟରେ ଏହାର ସମାଧାନ କରିବା ନିତାନ୍ତ ଜରୁରୀ। ତାପରେ ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ସମର୍ଥନ ହେଲା। ଜାତିସଂଘର ଉଦ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମିଲ କରିସାରିଛି ହେଲା। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ଶାନ୍ତି ନିରାପତ୍ତା କମାଇ ରଖିବା ପରେ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଭାରତର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ମୂଳ ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ଜାତିସଂଘର ଆଦର୍ଶ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ ରଖେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସଦସ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ମତ ବିଭିନ୍ନତାକୁ ଆଲୋଚନା ଦ୍ୱାରା ତୁଟାଇବା ପାଇଁ ଜାତିସଂଘର ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ସକ୍ରିୟତା ଆଶା କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ଏକ ପୁନର୍ଗଠିତ ଜାତିସଂଘ ଆହୁରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିପାରିବ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ନିରାପତ୍ତା ପରିଷଦ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଏବଂ ସାଧାରଣ ସଭାର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକର ଆଶା ରଖିଛି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ବିବାଦ ଗୁଡ଼ିକର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ ହେଲା। ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ରହିଥିବା ବିବାଦ ଗୁଡ଼ିକର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ହେଲା। ଯୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ବିବାଦର ଅନ୍ତ ଘଟେ ନାହିଁ, ବରଂ ସମସ୍ୟା ବହୁଗୁଣିତ ହୁଏ। ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ ସୁହାଇଲା ଭଳି ଏକ ସ୍ଥିର ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିବା ହିଁ ପ୍ରକୃତ କୂଟନୈତିକ ସ୍ତରର ଉଦ୍ୟମ ହେଲା। କ'ଣ ନା ଉଭୟ ପକ୍ଷକୁ ସୁହାସଲ ଭଳି ଏକ ସ୍ଥିର ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିବା ହିଁ ପ୍ରକୃତ କୂଟନୈତିକ ସ୍ତରର ଉଦ୍ୟମ। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଉଭୟ ସମାନ ଭାବରେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ନିରପେକ୍ଷତା ହିଁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ହାର ଜିତର ପ୍ରଶ୍ନ କଦାପି ଉଠିପାରେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଗତି ହେଲା।
ନୂତନ ରୂପେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଆଫ୍ରୋ ଏସିଆନ୍ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକର ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଗତି ହିଁ ଭାରତ ବିଶେଷ ରୂପ ଚାହେଁ। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭାରତ ତା'ର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଯଥା ସମ୍ଭବ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଜାତିସଂଘର ଉଦ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମିଲ କରିସାରିଛି। ସମାନତା ଏବଂ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ଭାରତର ସମସ୍ତ ବିକାଶଶୀଳ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଦେଶମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ହାତ ବଢ଼ାଇବାକୁ ତତ୍ପର। ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ପରିହାର କରିବା ପାଇଁ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ଉଦ୍ୟମକୁ ଭାରତ ସମର୍ଥନ କରି ଆସିଛି। କାରଣ ଅର୍ଥ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଦ୍ୱାରା ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଗତି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ। ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟକୁ ଭାରତ ସବୁବେଳେ ବିରୋଧ କରେ। ହେଲା, ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟ କ'ଣ ନା ଭାରତ ସବୁବେଳେ ବିରୋଧ କରେ। କୌଣସି ଦେଶର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବ୍ୟାପାରରେ ଅଯଥା ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ଯଦି କୌଣସି ଦେଶ ନିଜର ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରେ ଭାରତ ସବୁବେଳେ ତା'ର ନିନ୍ଦା କରିଆସିଛି। ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ କ'ଣ ନା ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷତା। ହେଲା, ଭାରତର ବିଦେଶ ନୀତିର ମୁଖ୍ୟ ପରିଚୟ ହେଲା ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷତା। ହେଲା, ବିଦେଶ ନୀତିର ମୁଖ୍ୟ ପରିଚୟ କ'ଣ ନା ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷତା। ସ୍ୱାଧୀନ ହାସଲର ପରେ ପରେ ନେହେରୁ ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ଭାରତ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ର ରୂପେ ନିଜର ନୀତି ନିଜେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବ। ହେଲା, କାରଣ ପ୍ରରୋଚନାରେ ପରିଚାଳିତ ହେବ ନାହିଁ। ହେଲା, କାହାର ପ୍ରରୋଚନାରେ ସେ ପରିଚାଳିତ ହେବ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟରେ ଥିବା ମୁଖ୍ୟ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ମେଣ୍ଟ ସହ କୌଣସିଥିରେ ସାମିଲ ନ ହୋଇ ନିଜକୁ ନିରପେକ୍ଷ ରୂପେ ରଖିବା ଏହି ନୀତିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ହେଉଛନ୍ତି ନେହେରୁ ନିଜେ। ହେଲା, କ'ଣ ନା ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟରେ ଥିବା ମୁଖ୍ୟ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ମେଣ୍ଟ ସହ କୌଣସିଥିରେ ସାମିଲ ନ ହୋଇ ଥିଲେ ନିଜକୁ ନିରପେକ୍ଷ ରୂପେ ରଖିବା ଏହି ନୀତିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ ନା ନେହେରୁ। ହେଲା, ଏହା କିଏ କହିଥିଲେ ନା ନେହେରୁ କହିଥିଲେ। ଏହା ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ। ହେଲା, ନେହେରୁଙ୍କ ମତରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷତା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହା ନିଜର ଅନ୍ତଃ ଓ ବାହ୍ୟ ନୀତିକୁ ନିଜେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରି କୌଣସି ସାମରିକ ମେଣ୍ଟରେ ସାମିଲ ହେବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସାମରିକ ମେଣ୍ଟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ଥିବ ଏହା ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଏବଂ ଗଠନମୂଳକ ନୀତି ଅଟେ। ହେଲା, ଏବେ ଦେଖିବା ନିଜ ଦେଶର ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ନିମିତ୍ତ ଏହା ଏକ ମୁକ୍ତ ପସନ୍ଦର ଧାରା ଅଟେ। ପୁଣି ନେହେରୁଙ୍କ ମତରେ ନେହେରୁ ପୁଣି କ'ଣ କହିଲେ ନା ଏହା ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ନୁହେଁ ବରଂ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ, ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଏକ ଉଦ୍ୟମ ଅଟେ। ଏଥିସହ ସମସ୍ତ ଦେଶ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନର ମୂଳ ସୂତ୍ର ଅଟେ। ନିଜ ଦେଶର ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱକୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯଥାସାଧ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ସହ ଯୁଦ୍ଧକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ହେଉଛି ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷ ବିଦେଶ ନୀତିର ମୁଖ୍ୟ ଉପଜୀବ୍ୟ। ହେଲା, ଏହି ନୀତି ଦ୍ୱାରା ଭାରତର ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟରେ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ତରରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହୋଇ ଏକ ଘରକିଆ ହୋଇ ରହି ନାହିଁ। ହେଲା, ଜାତିସଂଘ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀରେ ନିଜର ଏହି ମତକୁ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରାଇ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ବଢ଼ାଇ ପାରିଛି। 1940 ଏବଂ 1950 ମସିହାରୁ ଚାଲୁଥିବା ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଭାରତ ଏହି ନୀତି ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତିକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଛି। ହେଲା, କେତେରୁ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା ନା 1940ରୁ 1950 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ହେଲା, 1950 ମସିହାରେ କୋରିଆ ସଂକଟ ସମୟରେ ଏହି NAM ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ଦ୍ୱାରା ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ସହ ମିଶି ଏହାର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ କରିଥିଲା। ହେଲା, 1965 ମସିହାରେ ସୁଏଜ କେନାଲ ବ୍ୟାପାରରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଇଜିପ୍ଟ ଉପରେ ଆଙ୍ଗୋଲା ଫ୍ରେଞ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀକୁ ଘୋର ନିନ୍ଦା କରିଥିଲା। ହେଲା, 1956ରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ସୁଏଜ କେନାଲ ବେପାର ହେଇଥିଲା ଏବଂ 1950 ମସିହାରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା କୋରିଆର ସଂକଟ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା NAM ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇଥିଲା ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ସହ ଏହାର
ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଭାରତ ନିଜେ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷତା ଥାଇ ମଧ୍ୟ 1962ରେ ଚୀନ ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ବ୍ରିଟେନ ଏବଂ ଆମେରିକାର ସହଯୋଗ ପାଇଥିଲା। 1965 ମସିହାରେ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନ ସାମରିକ ମେଣ୍ଟରେ ସାମିଲ ଥାଇ ବି ସେମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ପାଇ ନଥିଲା। ଉଭୟ ସାମରିକ ଶକ୍ତି ମେଣ୍ଟ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନକୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଥିଲେ। 1971 ମସିହାରେ ବାଂଲାଦେଶ ସଂକଟ ସମୟରେ ଯଦିଓ ପାକିସ୍ତାନ ଚୀନ ଏବଂ ଆମେରିକା ସମର୍ଥନ ପାଇଥିଲା, ତଥାପି ତତ୍କାଳୀନ ସୋଭିଏତ ୟୁନିୟନ ଭାରତକୁ ସମର୍ଥନ କରି ବାଂଲାଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିଥିଲା। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତିପାଦିତ ହୁଏ ଯେ ଆମେ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ସମର୍ଥନକୁ ହାସଲ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ଅଟୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ପୃଥିବୀରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅହରହ ଘଟି ଚାଲିଥିଲା। ବିଜ୍ଞାନ, କାରିଗରୀ ଓ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ପ୍ରଗତି ଘଟିଛି। ମହାକାଶ ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ରରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ରହିପାରୁନାହିଁ। ହେଲା, ଭାରତ ନିଜର ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ଉଭୟ ଆର୍ଥିକ, ପ୍ରାୟୋଗିକ, ଯାନ୍ତ୍ରିକ, କୌଶଳ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ୟ ବିକଶିତ ଦେଶମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ସର୍ବଦା କାମନା କରେ। ଏଥିପାଇଁ 3ଟି ଉପାଦାନ ଦାୟୀ। ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ? ନା ଜାତୀୟ ସମୂହ ସ୍ୱାର୍ଥ, ଆଞ୍ଚଳିକ ବାଧ୍ୟକତା ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟଣାବଳୀ। ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଇ ଆମର ବିଦେଶ ନୀତି ପ୍ରଣୀତ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ନିଜର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଐକ୍ୟ ଯଥା ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିରତା, ଦୃଢ଼ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଦେଶର ବିଦେଶ ନୀତି ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ବହୁଦଳୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ଦଳୀୟ ଇସ୍ତାହାର, ରାଜନେତାମାନଙ୍କ ଉଦାରବାଦୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସମୂହ ପରିଭାଷା, ରାଜନୈତିକ ଚାପଗୋଷ୍ଠୀର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମଧ୍ୟ ବିଦେଶ ନୀତିର ପ୍ରଣୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା। ହେଲା, ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା ନା ସଂସଦୀୟ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ହିଁ ଦେଶର ବିଦେଶ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରିଥାନ୍ତି। ହେଲା, ସଂସଦୀୟ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କିଏ କରିଥାନ୍ତି? ନା କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ହିଁ ଦେଶର ବିଦେଶ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦିଓ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କ୍ଷମତା ସରକାରଙ୍କ, ତଥାପି ସଂସଦ ଏହାର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରି ସରକାରଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ପରାମର୍ଶ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଭାରତ ଏଥିପାଇଁ ସଂସଦୀୟ କମିଟି ଗଠିତ ହୋଇଅଛି। ତାର ନାମ ହେଲା କ'ଣ? ତାର ନାମ ନା କ'ଣ? ତା ନା କନସଲଟିଭ କମିଟି ଅଫ୍ ଫରେନ୍ ଆଫେୟାର୍ସ। ହେଲା, ପ୍ରକୃତ ବିଦେଶ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କ୍ୟାବିନେଟ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହୁଏ। ଭାରତ ଏଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ବିଭାଗ ବା କ'ଣ ନା ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଆଫେୟାର୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ହେଲା, ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ବିଭାଗ, ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଆଫେୟାର୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରହିଛି। ହେଲା, ଏଥିରେ ଜଣେ କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୂଟନୀତିଜ୍ଞମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସମଗ୍ର ବିଭାଗରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ବିଭିନ୍ନ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଆମର କୂଟନୀତିଜ୍ଞମାନେ ହାଇକମିଶନ, ଆମ୍ବାସାଡର, ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ, କନସଲ ଜେନେରାଲ ଇତ୍ୟାଦି ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ସହ ସର୍ବଦା ଯୋଗାଯୋଗ ଓ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ଆସିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱ ଏକ ମେରୁ ବିଶିଷ୍ଟ। ହେଲା, ବିଶ୍ୱ ଏକ କ'ଣ? ନା ମେରୁ ବିଶିଷ୍ଟ। ଏହା ମହାଶକ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପରିଚାଳିତ। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ରାଜନୈତିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ସାମରିକ ଶକ୍ତିର ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ନିଜର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିସାରିଛି। ଜାତିସଂଘର ନିରାପତ୍ତା ପରିଷଦ, ପଞ୍ଚମହାଶକ୍ତି ଦେଶ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିଗରେ ନିଜର ନୀତି ସବୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛନ୍ତି। ହେଲା, ଏଥିରେ ସେମାନଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ଅପେକ୍ଷା ଆପଣା ସ୍ୱାର୍ଥ ହିଁ
ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରତିଫଳିତ କରାଯାଉଛନ୍ତି। ଏସବୁକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭାରତକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତା ସହ ନିଜେ ବିଦେଶ ନୀତିକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବିଶ୍ୱରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ଯଥା ASEAN, କ'ଣ ତା ଅର୍ଥ ନା ଆସିଆନ୍ ପାସିଫିକ୍ ରିଜିଅନ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ ଆସିଆନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍, ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ ସାଉଥ ଆମେରିକା ଷ୍ଟେଟ୍ ଇତ୍ୟାଦି ସହ ସମ୍ପର୍କ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା ହିଁ ଆମ ବିଦେଶ ନୀତିର ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଆସିଛି। ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ଯଥା ନେପାଳ, ଭୁଟାନ, ମାଳଦ୍ୱୀପ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସହ ସୁସମ୍ପର୍କ ନୀତି ନିହାତି ଦରକାର। ହେଲା, ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ର କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିବା। ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ନେପାଳ, ଭୁଟାନ, ସଟାଇ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ନେପାଳ, ଭୁଟାନ, ମାଳଦ୍ୱୀପ ବା ମାଲଡିଭ୍ସ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆର ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ। ହେଲା, ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ। G15 ଦେଶ ସମୂହ ସହିତ ସହଯୋଗ ବି ଆମ ବିଦେଶ ନୀତିର ଏକ ଅଂଶ ହୋଇଆସିଛି। ଆଣବିକ ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମୁଦାୟ ଭାରତକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଅତି ସୁସ୍ପଷ୍ଟ। NPTରେ ଦସ୍ତଖତ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ଜାତିସଂଘକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ବାଛବିଚାର ନଯାଉ। ଜାତିସଂଘର ଶାନ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସାମିଲରେ 1992 ମସିହାରେ ଏହା ଯୁଗୋସ୍ଲାଭିଆ, ସୋମାଲିଆ, କମ୍ବୋଡିଆ ଏବଂ ମୋଜାମ୍ବିକରେ ନିଜର ଶାନ୍ତିସେନାକୁ ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲା। ଏଣୁ ଭାରତର ବିଦେଶ ନୀତି ଅନ୍ୟ ଦେଶ ସହ ସୁସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। କୌଣସି ଦେଶ ଉପରେ ଅଯଥା ଆକ୍ରମଣ କରି ତାକୁ ନିଜର ଅଧୀନସ୍ଥ କରି ରଖିବା ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟଠାରୁ ଏହା ବହୁତ ଦୂରରେ। କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଅଖଣ୍ଡତା ଏବଂ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏହା ନିଜର ବିଦେଶ ନୀତିର କିଛିଟା ସମୟୋପଯୋଗୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ। ହେଲା, ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଭାରତ ଓ ଚୀନର ସମ୍ପର୍କ ପଢ଼ିବା। ଏବେ ଏତିକିରେ ଆମ କ୍ଲାସ୍ ଶେଷ କରିବା। ହେଲା, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବଂ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସେଟ୍ କରି ଏହି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କର, ଯଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଯେଉଁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ସେସବୁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍।